Snorkis Batista, Juan Pablo Raba, Mayra Alejandro Rodríguez, Gustavo Rodríguez եւ ուրիշներ։ Արտաս Սովոր Անաստասյան։ Ahora yo seré dueño de la fortuna completica, completa para mí solo. ¿Quién está allí? ¿Y quién está allí? Estoy viendo esta fantasma. ¿Cómo se nota que estoy paloteado, verdad? Ahorita es el monje. El monje me asusta. Al monje le tienen miedo. Ay, Dios mío. Un Borowski, ¿ah? ¡Epa! Jaboncito. Bueno, jaboncito. Ah, aquí está, bichito. Tú sabes que tú no te le puedes escapar a un heredero. A un Borowski, porque yo ahora soy un Borowski. Soy un Borowski, la cosa se puso buena. No puede ser. No, yo no me voy a dejar matar por ti, desgraciado. No. ¿Qué es esto? ¿Por qué me traicionaste?
¿estás allí? Mateo, soy yo, Santiago. Disculpa, Mateo, ¿será que puedo hablar contigo? Pero qué raro. Es que Mateo estará haciendo su maleta. ¿Será que piensa regresarse a su casa? Bueno, será mañana que hablemos. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Último misterio. Jesús muere en la cruz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Conduce todas tus almas al cielo, especialmente aquellas necesitadas de tu infinita misericordia. Te lo ruego, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yolanda. Elena. Sí. Claro que sí me vas a llamar. ¿Por qué? Porque sí. Apenas te despiertas. Pero si no me despierto. Claro que te vas a despertar, tienes que despertar. ¿Por qué? Si me quedo dormido, pues no. No te vas a quedar dormido. ¿A qué hora te despiertas y te quedas dormido? Como a las 12. Ok. A las 12, te llamo a las 12. Pero me tienes que dar 12 veces. Bueno, sí me llamas. ¿Y si te despiertas a las 7 te decía tú? No, pero igual me das 12, no importa. Una. 2, 3. Yolanda. ¿Quién está allí? ¿Quién me está haciendo esta mala broma? Yo sé que no es Elena, porque ella está muerta. Yolanda. Yolanda. Santísima Trinidad, no me abandones. San Miguel Arcángel, protégeme.
¿Quién anda allí? ¿Quién anda allí? ¿Quién? Yolanda. Yolanda. Ya mismo voy a hablar con mi hijo. No estoy dispuesta a calarme este jueguito más. ¿Por qué? ¿Por qué me quieren mortificar así? ¿Por qué? Seguro debe ser el monje. Señora Bromelia, ¿es usted? Օգնեցեք, օգնեցեք։ Օգնություն։ Օգնություն։ Ինչ է պատահել, ինչ եղավ։ Վանականը, այն մարդը, որ բոլորին սպանում է, ես նրան տեսա, նա վերև բարձրացավ։ Ուր գնաց։ Այնտեղ, երևի արդեն գնացել է, չգիտեմ։ Կարելի է իմանալ ինչու ես գիշերվա այս ժամին ձայնդ գլուխդ գցել։ Դե ասա ինչու էր այդպես գոռում։ Գիտես ժամը քանիսն է։ Իսկ սա ինչ է նշանակում։ Ինչ է սա նշանակում։ Դե պատասխանիր։ Աստված իմ այնով է գոռում։ Ոչ։ Ինչ գործ ունես մայրիկիս սենյակում։ Նույն բանն էլ ես եմ հարցնում ու նաև ուզում եմ իմանալ թե ով է այդպես գոռում։ Իսկ այդ պայուսակն ինչու ես վերցրել։ Սրա հետ դու գործ ունես։ Այն ինձ նվիրելու են։ Իսկ ինչու ես այս ժամին արթուն։ Դու նույնպես լուսնալորդ ես։ Լուսնալորդ չէ։ Լուսնոտ Կոնստանսա, ես էլ քեզ եմ հարցնում կես գիշերին այստեղ ինչ գործ ունես, որքան գիտեմ դու շատ մեծ բնակարան ունես։ Հիմա էլ քեզ Հելենայի տեղն ես դրել։ Գիտես ինչ, այդ դու պետք է այս տնից հեռանաս, ես երբ ցանկանամ, կարող եմ այս սենյակ գալ, հեռացիր այստեղից, դուրս։ Յոլանդա։ Սա քո ձեռքի գործն է, չէ։ Արագացրեք ու մաքրեք դա, որովհետև հիմա զբոսնելու ժամ չէ։ Տիկին, երդվում եմ, որ ես այնտեղ սև շորերով մարդ տեսա, նա այնտեղ էր, երդվում եմ։ Լավ։ Հիանալի է, շատ լավ։ Նա այնտեղ էր, այո, ծաղիկներին էր դիպչում, ինչպես հիմա նա է անում։ Իսկ ինչ է պատահել, աղջիկ։ Այս աղջիկն ինչ-որ բան է թափել ու մեղքն ուրիշ ինչ-որ մեկի վրա է բարդում։ Լավ, մենք վերջացրեցինք։ Ներեցեք մստիկին։ Շատ լավ, գնացեք։ Այդ աղջիկը ասաց իբր ինչ-որ բան է տեսել Բրոմելը։ Ասաց, որ վանականին է տեսել, բայց կարծում եմ դա ընդամենը առիթ էր, որպեսզի նա արդարացներ իրեն։ Ես գիտեմ, որ այդ դու ես։ Չփորձես հերքել։ Ես միայն իմ հեռախոսի հաղորդագրություններն եմ լսում, քո կարծիքով ինչպես կարող եմ դա ապարատիս մեջ ձայնագրել, ինչպես։ Եթե ցանկանաս աշխարհի հիմարների մրցույթին մասնակցել, կարող ես առաջին տեղը գրավել։ Այո, մի մոռացիր, որ ես դպրոցի մրցույթում միս աշակերտուի եմ դարձել խոհարար։ Թեման մի փոխիր, որովհետև գիտեմ, որ ինձ հետ պատերազմ եք սկսել։ Դուք ինձ Հելենայի հետ եք համեմատում, որպեսզի ես ինձ ված զգամ։ Երևի քեզ մեղավոր ես զգում, որ հավաքել ես մայրիկի սիրերը, իսկ հիմա էլ վախենում ես, որ մայրս դրան կպահանջի քեզանից։ Հելենան մահացել է։ Իսկ դու ինչու այդպես նյարդայնացար։ Տեսնում ես, մեղքի զգացումը սպանում է քեզ։ Դու բարդույթներով մարդ ես, դու անկուշտ ես։ Դու ուզում ես հարուստ լինել, շատ հարուստ, բայց քեզնից երբեք բարձրաշխարհիկ ու նրբաճաշակ տիկին դուրս չի գա, խոհարարի մեկը։ Tú llegaste así,
Sin avisar, con tus risas cortas mi debilidad, manos que se rozan en el sofá. Dices que te vas, te quedas más. ¿Y cómo explico lo que siento? Se me enreda hasta el aliento cada vez que tú te acercas. Todo el mundo se despeja. Porque mi amor cabe perfecto entre tus manos. Se hace pequeño el calendario cuando tú estás. Cuando tú estás y este calor rompe el invierno de mi cuarto. Se vuelve eterno cada abrazo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Nos empapa un vaso que se cayó. Nos miramos fuerte, nadie habló. Tu perfume vive en mi colchón y en tu boca dejo el corazón. ¿Y cómo explico lo que pasa? Tiembla el pulso. Mateo, այստեղ ես։ Երեք վանից քեզ եմ փնտրում։ Mateo։ Գուցե լոգարանում է ու չի լսում ինձ։ Mateo, ներսում ես։ Ես եմ Սանտիագոն։ Պատասխանիր Mateo։ Ինչ որ բան է կատարվում։ Ներս եմ մտնում։ Mateo։ Աստվածին, որտեղ է Mateo-ն։ Ախր նման է վիրահատություն տարել։ Չի կարելի այդքան ներսը դուրս անել։ Տարօրինակ է։ Որքան հիշում եմ նրա լոգարանում վարակույր կար։ Միգուցե Mateo-ն ընկել է կամ ինչ-որ բան է պատահել։ Ավելի լավ է աշխատողներից հասնեմ, թե վարակույրին ինչ է եղել։ Ինչ? Ինչպես է տովարնահանգում եք։ Գրողը տանի ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Ու դու հիմա ինձ այդքան հանգիստ ես դասում, Մակո։ Տիկին Պիա։ Աստված իմ, ելի խոսում եմ, չէ։ Մակո, հենց հիմա տուն եկեք։ Ինչպիսի անպատասխանատվություն։ Ես այստեղ անհանգստությունից մեռնում եմ, իսկ դու ասում ես, որ դու եւ Գոյի տան պատրաստում եք նախաճաշել տովարնահանգում, Աստված իմ, հենց հիմա տուն եկեք։ Դե խոսիր։ Ինչ է պատահել։ Դե ասա, ինչ է պատահել, ելի ասա։ Ախ, տիկին Պիա, չքննադատեք ինձ լավ, խնդրում եմ հիմա կասեմ, բայց չբարկանաք ինձ վրա, խոստանում եք։ Խոսիր, ելի, ես չեմ կարող ամբողջ ժամանակ կանգնել ու քեզ սպասել։ Դուք չգիտեք, թե անցյալ գիշեր ինչ է տեղի ունեցել։ Անցյալ գիշեր։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել անցյալ գիշեր։ Յոլանդա։ Լսեցիր տոնի, համոզվեցիր։ Այս ընտանիքից ինչ-որ մեկը խաղ է անում ինձ հետ։ Նա ինչ-որ բան գիտի։ Խնդրում եմ, սիրելիս, խնդրում եմ, դա երևի հիմար Կոնստանսայի ձեռքի գործն է, այդքան բան։ Մոռացիր այդ մասին, լավ։ Գիտես, ես ինչ եմ մտածում, որ դու չես ուզում այս մասին խոսել։ Խնդրում եմ, ոչ մի նման բան, պարզապես դու ոգևորվել ես այս տանտիկինը դառնալու փաստից եւ ուզում ես մրցակցության մեջ մտնել Հելենայի հետ, իսկ Հելենան մահացել է, Յոլանդա։ Բայց ամեն դեպքում ես սա ցույց կտամ Աուրելիոյին։ Լավ, եթե ուզում ես ցույց տուր, բայց ոչինչ մի ձեռնարկի, լավ, խնդրում եմ։ Բարի օր, հայրիկ։ Ուզում էիր խոսել ինձ հետ։ Ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել, որ Հելենայի նկարը նորից իր տեղն ես կախել։ Նա էլեգանտ ու բարձր դասի կին էր, իսկական տիկին, գեղեցիկ ու հմայիչ, այնպես չէ։ Տոնին շնորհակալություն հայտնիր, նա է հրամայել, որ այն նորից կախեն։ Իհարկե, միայն պարոն Տոնիի մտքով կանցներ այս տանը պահել այնպիսի էլեգանտ, գեղեցիկ, նրբաճաշակ ու բարձրաշխարհիկ կնոջ նկարը, ինչպիսին Հելենան է։ Դու նրան չես նախանձում։ Ոչ,
Ամեն մարդ իր արժանինքներն ունի, ու ես երջանիկ եմ, որ այսպիսին եմ։ Միթե, իսկ քեզ նման խոհարարն ինչ նախանձելի բան կարող է ունենալ։ Երջանիկ ընտանիք։ Նույն բանը կարող ես դու ասել։ Լսիր, Յոլանդա, իմ ընտանիքն ավելի երջանիկ կլինի, եթե քո ապօրինի որդին չխանգարի մեզ, քիթն ամեն տեղ չխոթի։ Ոչ, ես այդպես չեմ կարծում, ու բավական է վիրավորես ինձ Ագրիպինա, ավելի լավ է ընտանիքիդ գործերը կարգավորիր։ Տես թե ինչ կարող ես անել Սանտիագոյի համար, որովհետև նա գիտի, որ Վիոլետան ու Տեոբալդոն սիրեկաններ են եղել։ Վիոլետան իմ սիրուհին է ու դրա համար եմ նրան հիմնադրամ բերել։ Աստված իմ դու անպիտանի մեկն ես Տեոբալդո։ Որ տղամարդը կարող էր իր սիրուն խնդրել, որպեսզի նա կայթակղի իր որդուն։ Դու մտածել ես երբևէ, թե ինչ հիմարություն ես անում։ Մի սկսիր խոսել այնպես, ասես դու կատարելության տիպ արես, որովհետև վերջերս քո ձեռնարկած գործերը նույնպես ցախողվում են։ Այո, որովհետև հանգամանքներն են այդպես դասավորվում Տեոբալդո, այլ ոչ թե ուղեղս չեմ աշխատեցնում։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես պատրաստ էի ցանկացած կնոջ վճարել, որպեսզի նա շեղեր թորնիկիս։ Այո, իսկ քո կարծիքով որտեղից կարող էի գտնել այնպիսի անբարոյական, որին կարող էի վստահել, թե կարծում ես բոլորն էլ նրա նման ենթարկվող են։ Անբարոյական է մնում, նրանք հանուն փողի ամեն ինչ կանեն։ Իմ տարբերակը Վիոլետան էր, նա փողի կարիք ուներ։ Ես էլ մտածեցի նրան փող կտամ ու նա իմ կողքին կլինի, բայց խնդիրն այն է, որ այդ կինը սիրահարվեց Սանտիագոյին, ով կպատկերացներ բոլորը։ Տեոբալդո, բոլորը բացի քեզանից բոլոր տղամարդիկ, ինչպես մտքովդ անցավ Վիոլետայի նման կնոջը, այդ անբարոյականին բերելու Սանտիագոյի պես բարետես ու խելացի տղամարդու հետ ծանոթացնել։ Գոնե ինձ ասեիր այդ մասին, Տեոբալդո։ Ես քեզ հայելու առաջ կկանգնեցնեի ու ցույց կտայի, թե որդուդ համար դու որքան ողորմելի տղամարդ ես, այդ դեպքում քեզ կապացուցեի, որ դու եղել ու միշտ էլ հիմար կլինես, ասեմ, որ քո հիմարությունն անբուժելի է։ Ես ոչինչ չեմ հորինում, ես ճշմարտությունն եմ ասում Ագրիպինա։ Ու չկարծես, թե քեզ վշտացնելու համար եմ սա ասում, ինչպես օրինակ դու ես անում, երբ Հելենայի արժանինքներից ես խոսում։ Ես սա ասում եմ, որովհետև ուզում եմ ամուսնուդ ու որդուդ գտնես ու որպես օրինավոր կին խոսես նրանց հետ։ Լսիր, ինձ խոհարարի խորհուրդներն ու խղճահարությունը հարկավոր չէ։ Ես տիկին եմ ու լավ գիտեմ, թե ընտանիքիս հարցերն ինչպես պետք է կարգավորեմ։ Ուրեմն խնդրիր Աստծուն, որ օգնի քեզ, մի բան անի, որպեսզի հայր ու որդի չատեն իրար, որովհետև երկուսն էլ միևնույն կնոջն են սիրում։ Սուտ է։ Ստում ես։ Տեոբալդոն պարզապես Սանտիագոյին նրանից հեռու պահելու համար է դա ասում։ Նա չի կարող անբարոյականի սիրել։ Սա մղձավանջ է։ Դե լավ, գնացեք, թե չեք ուշանաք։ Ես օրին կսպասեմ, որպեսզի միասին տնային աշխատանքները կատարենք։ Պայուսակիդ մեջ բլիթներ եմ դրել, կուտեք։ Լավ, զգույշ կլինեք, չվիճեք, լավ։ Լավ, բավական է խոսեք, գնացեք, արդեն ուշը շարժվեք, արագացրեք։ Առայժմ թագուհիս։ Առայժմ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Գնացեք, Աստված ձեզ պահապան։ Աստված օրհնի ձեզ։ Վերջապես դու ժպտացիր։ Այո, ինչ հիմարն էի, չէ մայրիկ։ Ես այնքան երջանիկ եմ, այնքան ուրախ եմ, որ Ստեֆանին ընդունել է ինձ, որ տուն եմ վերադարձել։ Դե ուրեմն մնաս բարով աս անցյալին, դու հիմա ուրիշ մարդ ես։ Այդ անցյալն այնքան ծանր է։ Եթե միայն իմանայիր, թե ինչ ահավոր եմ ինձ զգում, թե որքան տխուր եմ։ Լսիր, բայց գոնե Ստեֆանիի հետ եմ, նա արդեն իմ կողքին է, իսկ դա ինձ համար բավական է, նույնիսկ ավելին։ Լսիր, ես մի ցուցակ եմ գրել եւ ուզում եմ, որ քաղաք գնաս ու գնումներ անես, լավ։ Մի քիչ կզբոսնես ու կցրվես։ Երբ տեսնում եմ, որ լաց ես լինում, սիրտս կտոր է լինում։ Ախր ինչ անեմ, եթե Սանտիագոն միշտ այստեղ է։
Դե լավ, դու պետք է առանձնանաս ու վշտիդ հետ մենակ մնաս, բացի այդ չեմ ուզում, որ հայրդ տեսնի, որ դու լաց ես լինում, խնդրում եմ այնպես արա, որ նա ոչինչ չնկատի, լավ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ մայրիկ։ Յոլանդա, պատահաբար չգիտես, թե որտեղ է Մատեոն։ Ոչ, այս առավոտ չեմ տեսել նրան, նա իր սենյակում չէ։ Ոչ, ես հենց այնտեղից եմ գալիս, նա ներսում չէ։ Էլ որտեղ կարող է Մատեոն լինել, երևի փողերն է քամուն տալիս, որովհետև հիմա էլ իրեն Բորովսկու տեղ է դրել։ Սանտիագո, ես լուրջ բան եմ ասում, լսիր մայրիկիդ, ես գիտեմ, թե այս տանը հարցեր ինչպես են լուծվում, լավ կանես հեռացնես այդ տղային այստեղից։ Իսկ եթե ճիշտ լինի, որ Մատեոն պապիկի որդին է մայրիկ, այդ դեպքում նա իրավունք ունի մյուսների նման ապրել այս տանը։ Մի բան էլ, Յոլանդա, չգիտես ով է փոքել Մատեոյի լոգարանի վարակույրը։ Տարօրինակ է, ես հրամայել եմ, որ նորը կախեն։ Հիմա կտեսնեմ ինչում է խնդիրը։ Սանտիագո, որդիս, սիրելիս, լսիր, չգիտեմ ինչպես ասեմ, որտեղից սկսեմ, ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք դու խոսել ես հայրիկի Տեոբալդոյի հետ, դե անձնական հարցերի շուրջ, խոսել ես նրա հետ։ Եթե ուզում ես մնալ արդյոք հայրիկի ու Վիոլետայի միջև ինչ-որ բան եղել է։ Ցավում եմ, բայց այո մայրիկ։ Ես նրա հետ խոսեցի ու նա ասաց, որ գաղտնի հարաբերություններ ունի Վիոլետայի հետ։ Ձևականություններ մի արա, քեզ հոգատար ծնողի տեղ մի դիր։ Ուրեմն ասեմ, որ երկուսս էլ նույն բանն են կարել մեր երեխաների հանդեպ։ Դու դա ինձանից էլ լավ գիտես, որովհետև դու ամբողջ կյանքում նվաստացրել ես մեզ։ Իսկ հիմա ուզում ես ժառանգությունից զրկել։ Ուրեմն քեզ միայն դա է մտահոգում։ Ոչ, ինձ իմ կյանքն է մտահոգում։ Դու ինձ հիմարի տեղեստրելու փորձում ես նույն բանը Սանտիագոյի հետ անել։ Ու դա կանխելու համար որոշեցիր ինքդ միջամտել Տեոբալդու գլխումդ պայծառ միտք ծնվեց, որ սիրուհուդ բերես, որ այս տանն ապրի։ Նրան որպես քարտուղարուհի նշանակեցիր, որպեսզի գայթակղի որդուդ։ Այդ ինչպես ես համարձակում բարեվականությունից խոսել, եթե ամբողջ կյանքում սեփական տանդ մեջ մորս քթի տակ սիրուհուդ հետ ես ապրել։ Իսկ հիմա նա արդեն քո կինն է։ Հարգիր ինձ։ Հարգեմ, իսկ դու հարգել ես Սանտիագոյին, երբ այդ կնոջը պարտադրել ես համաձայնագիր ստորագրել։ Ինքն է սիրահարվել այդ կնոջը, հենց իր կամքով չի ցանկացել քահանա դառնալ։ Ինչ գիտես այդ մասին, եթե այս ընտանիքում ոչ մեկին չես ճանաչում, քո ուզածը միայն այն է, որ Սանտիագոն ձեռնարկության տնօրեն դառնա։ Նրան ասել ես այդ պարտավորագրի մասին։ Ոչ, այդ մասին չի իմանա երբեք չի իմանա։ Ապա տեսեք, թե ով է այստեղ։ Ֆանականը։ Օվիդիո, մեկ րոպեով այստեղ արի խնդրում եմ, ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ։ Չված ժամանակ եկա։ Օվիդիո։ Գալիս եմ, հիմա կբացեմ։ Եթե մաքրելու համար ես եկել, ուրեմն արագացրու։ Ոչ, եկել եմ քեզ հետ խոսելու։ Ինձ մոտ այնպիսի զգացում է, որ անցյալ գիշեր այստեղ ինչ-որ տարօրինակ բան է տեղի ունեցել։ Դու ոչինչ չես նկատել, տեսախցիկներդ ոչինչ չեն տեսագրել։ Ոչ, տեսախցիկներս ոչինչ չեն տեսագրել։ Ես համոզված եմ, որ երեք այստեղ արտառոց բան է տեղի ունեցել։ Ինչու՞։ Տեսել ես նրան։ Հարձակվել է։ Համարյա, բայց դա շատ կասկածելի էր։ Մայրիկ։ Լավ է, որ եկար, մենք կարող ենք քեզ մի քանի հարց տալ։ Այո, բայց այնպիսի հարցեր կտակ, որ ես կամ այո, կամ ոչ պատասխանեմ, այսինքն հեշտ լինի։ Մայրիկ, դու տանն ես եղել, երբ Հելենա տատիկը մահացել է։ Ես ինչ։ Խնդրում եմ, ես էլ մտածում էի, թե նորաձևությունից կհարցնեք, համ էլ ինչու եք ուզում մայրիկի մասին ինչ-որ բան իմանալ, ինչու ձեր գործերով չեք զբաղվում, հիմարություններով զբաղվելու փոխարեն հարուստ տղաներ գտեք։ Դե լավ մորակուրիս, այլ ված զբաղմունք չէ։ Մենք ուզում ենք Հելենա տատիկի մասին ֆիլմ նկարահանել։ Իհարկե, ու ձեզ ենք դիմում, որովհետև դուք շատ նման եք Հելենա տատիկին։ Մենք մտածեցինք, որ դուք կարող եք մեր գլխավոր հերոսուհին լինել, այնպես չէ։ Այո, ճիշտ է։ Իհարկե այդպես է։ Բնականաբար, հիանալի է, որովհետև ես միշտ երազել եմ կինո աստղ դառնալ։ Որն էր հարցը։ Հարցը կրկնեք։ Լավ, տիկին Կոնստանսա, հարցն այն է, որ դուք այստեղ եք եղել, երբ տիկին Հելենան մահացել է։
կարիք կա, որ այս ծառային պատասխանեմ։ Իհարկե։ Այո, մայրիկ։ Լավ։ Ոչ, այդ օրը ես այստեղ չեմ եղել, Եվրոպայում էի, ճամփորդում էի, երբ մայրս մահացավ, միայն կարողացա նրա թաղմանը գալ։ Մակո հապանային ինչպես ես կեղտոտվել։ Ոչ գույտա։ Այդ կնոջ կողքին ինչպես կարող եմ կեղտի մասին մտածել, եթե ինձ հիպնոսացրել են։ Հրեշ, ինչպես ես համարցակվում, որտեղ է այդ կինը, որտեղ է նա։ Բայց նա ինձ հետ է, այս ու այն կողմը նայում։ Հիմարիկ։ Դու իմ սիրելի հիմարիկն ես։ Դե լավ, մի հատ էլ ելակ կեր։ Լավ։ Ես քեզ կկերակրեմ։ Վերանդ բաց արա։ Էй, ոչ այդպես դու ասես գետաձի լինես։ Համեղ է, չէ՞։ Մակո չի կարելի։ Ուտելիքը դեն չեն նետում։ Որքան էլ որ այն վատը լինի, ինչպես օրինակ Կոնստանսայի պատրաստածը։ Լավ գույտա։ Նկատողություն մի արա։ Մենք հենց դրա համար ենք այստեղ, որ այդ շատ բան սովորենք։ Եվ միմյանց սովորեցնենք, չէ որ 5 մատի նման ճանաչենք իրար։ Հայրիկ, քեզ հոգատար ու նվիրված ծնողի տեղ մի դիր, ես երբեք չէի անում այն, ինչ դու արեցիր, ես կտրում էի, որ Սանտիագոն քահանա դառնար։ Հանուն որդուդ, թե հանուն այդ կնոջ։ Բոլորիս, հայրիկ, հանուն բոլորիս։ Տես, Սանտիագոն քահանա չդարձավ, օրենքով ամուսնացավ, բայց դա ոչ միայն ինձ համար է վատ, այլ նաև քո, որովհետև նա երջանիկ չէ, դու շուտով կհասկանաս դա, ու պատ կզգաս, Սրիկա, ինչու ես որդուդ ասել, որ դուք շարունակում եք սիրեկաններ մնալ, որ նա քեզ է նախընտրել, որովհետև ես հույս ունեմ, որ նորից այդ կնոջ հետ կլինեմ, որովհետև ես սիրում եմ նրան։ Փորձիր հիշել, մայրիկ, երբ եկար ոչ ոք քեզ չասաց, թե Հելենա տատիկը ինչպես է մահացել։ Դե իհարկե, ես իմացա, թե մայրս ինչպես է մահացել, ու այդքան հիմար ու անսիրտ չեմ։ Դե լավ, մայրիկ, հիշիր, ասա ինչ է պատահել տատիկի հետ։ Դե հայրս պատմեց, որ մայրիկի սիրտը կանգնել է, դե որովհետև այդպես է, չէ՞, երբ սրտի աշխատանքը կանգ առնում, մարդ մեռնում է։ Դուք գիտեիք դա։ Տեսնում ես ինչ լավ հեքիաթ են հորինել։ Տիկին Կոնստանսա, իսկ դուք չգիտեք, թե մինչև մահանալը ձեր մայրիկը ֆիզիկական ու հոգեկան ինչ վիճակում է եղել։ Կարող ես հարցը կրկնել, միայն տիկին Կոնստանսան լսեցի։ Ուզում ես ասել տատիկը հիվանդ ժամանակ հոգեկան խանգարում է ունեցել։ Դե այո, մայրս նորմալ չէր։ Այո, փառք Աստծո, ես հայրիկիս գեներն եմ ժառանգել։ Ոչ։ Այո, նա երբեմն բարկանում էր ու ասում, որ ես անխելք եմ, որովհետև երբեմն փախչում էի մանկապարտեզից, բայց ոչ թե որովհետև դաստիարակչուհիները վատն էին եւ ուտելու բան չէին տալիս, այլ որովհետև նրանք միշտ այդ տգեղ ու անդուր Պատրիսիային էին պաշտպանում, իսկ ինձ ինչու միշտ կշտամբում էին։ Նոկարանի խողովակը բաց էր, իսկ անկողնու վրա ասկեստ կար դրված, զարդեր, կոշիկներ ամեն ինչ, ինչ որ մեկը մտել ու այդ իրերն այնտեղ է թափել ու կարծում եմ, որ դա հենց վանականն է եղել։ Սպասիր, տեսնեմ ինչ եմ հասկացել քո ասածներից, Յոլանդա։ Ուրեմն քո կարծիքով վանականն այս սենյակ է մտել ու որոշ շորեր, կոշիկներ, զարդեր է վերցրել եւ լոգարանի խողովակն էլ բացել է։ Հենց այդպես։ Շատ լավ, այսինքն ստացվում է, որ նա ցանկացել է պշնվել ու խնջույքի գնալ։ Ես համոզված եմ, որ վանականը մահացած Հելենայի իրերն օգտագործում է, որպեսզի վախեցնի մարդկանց ու հաղորդագրություններ ուղարկի Օվիդիո։ Խնդրում եմ, Յոլանդա, ծիծաղելի բաներ մի ասա, դա իսկական խնդություն է։ Դա խնդություն է, Յոլանդա։ Չեմ հասկանում դրա ինչն է ծիծաղելի։ Լավ։ Այսինքն քո ասածն այն է, որ Հելենա տատիկն այն աշխարհից վերադարձել է ու հիմա նա է վանականը։
Աստված իմ։ Ինը որ իմ կողքին է Վիոլետա Սիլվա։ Այն ինը նվիրել եմ սիրտս։ Եվ երդվել, որ կհարիք եմ ողալ կտանի նրա մասին։ Մենք խոստանում ենք հավեր սիրել միմյանց։ Ոչ ոք և ոչինչ չի կարող բաժանել մեզ։ Ես կսիրեմ քեզ այնքան, մինչև մահը բաժանի մեզ։ Մենք հավիտյան միասին կլինենք։ Violeta իմ կինն է, նա իմն է, միայն ու միայն իմը։ Violeta. Ես գիտեմ ճշմարտությունը։ Հայրս ամեն ինչ պատմել է ինձ։ Ուրեմն, դու ամեն ինչ գիտես։ Նա ինձ ասաց, որ դուք սիրեկաններ եք եղել։ Բայց ես ուզում եմ ճշմարտությունն իմանալ քեզանից, Վիոլետա։ Դու հորս սիրուհին ես եղել։ Ես մեծ պատրանքներով եմ ամուսնացել քեզ հետ Տեոբալդո։ Իմ սիրտն ու հոգին եմ դրել այս ամուսնության մեջ, որովհետև սիրում էի քեզ։ Դու ինձ այլևս չես հետաքրքրում, ես չլքեցի քեզ, որովհետև հղի էիր։ Բայց հիմա մեր երեխաները բավական մեծ են, ու ես այլևս չեմ ուզում այսպես շարունակել։ Ինչ է դա նշանակում, Տեոբալդո։ Ինչ ես անելու։ Նշանակում է, որ ես այլևս չեմ կարող հանդուրժել քեզ։ Նշանակում է, որ այսօր ևեթ ես կվերցնեմ իմ իրերը ու ուրիշ սենյակ կտեղափոխվեմ։ Նշանակում է, որ այսուհետ ոչ մի գիշեր քո կողքին չեմ լինի, անգամ եթե հայրս սպանի ինձ։ Եղավ։ Այո։ Ես ու Տեոբալդոն սիրեկաններ ենք եղել։ Ոչ։ Ոչ չի կարող պատահել։ Դու այդպես ես ասում, որովհետև ուզում ես, որ քեզ հանգիստ թողնեմ, այնպես չէ։ Հնարավոր չէ, Վիոլետա, միայն ոչ դու հայրս։ Այո, բայց դա անցյալում էր, նախքան քեզ ճանաչելը, մինչև քեզ սիրելը։ Ոչ, իհարկե։ Իհարկե դու սկզբից էլ ճանաչում էիր հորս։ Որովհետև նա է քեզ հիմնադրամ բերել։ Իմ քրտի տակ հանդիպում էիք։ Ոչ, Սանտիագո, խնդրում եմ, նախ ինձ լսիր, հետո խոսիր, լավ։ Այո, դա սկզբում էր, բայց հետո դու և Տերը ետ պահեցիք ինձ նրանից։ Միթե չէիր ամաչում։ Աստված իմ հայրը։ Նա ախր ամուսնացած է։ Ընտանիք ունի։ Ինչպես կարող էիր նման բան անել։ Եթե քո կյանքը քեզ չի հուզում, ինչու ես մյուսներին էլ խորտակում։ Սանտիագո, բավական է, խնդրում եմ։ Ես դա ցանկացածից կարող էի լսել բացի քեզնից։ Ես քեզ խոստովանել էի, որ մարմնավաճառ եմ եղել, իսկ դրա իմաստն արդեն պետք է որ պարզ լիներ։ Բայց հորս հետ։ Ոչ, ներիր ինձ։ Բայց քեզ համար ավելի հեշտ չէր լինի, որ ինձ իրականությունը առանց հասցնելու պատմեիր։ Ինչու ինձ ռեստորանի չասացիր։ Աստված քեզ հնարավորություն էր տվել, անկեղծ լինելու ինձ հետ։ Այո, բայց Տերն ինձ այդ հնարավորությունը նաև եկեղեցում տվեց, այնպես ինչպես քեզ հետ էր վարվել քո քահանա օրը։ Ես չամուսնացա քեզ հետ, որովհետև դու միևնույնն է կիմանայիր ճշմարտությունը, ու մենք մեկընդ միշտ կբաժանվեինք։ Ես չէի ուզում քո ստվերը դառնալ։ Ես քեզ արժանի չեմ։ Ներիր ինձ։ Արի այստեղ Մակո, տես գեղեցիկ է, չէ։ Տես ինչ գեղեցիկ է։ Այո։ Մակո։ Ոչ, չեմ վերցնում տիկին պիան է։ Ինչ եղավ Մակո։ Ոչինչ։ Ով է զանգում։ Ոչինչ գոյիտ է, սխալ են զանգել։ Լսիր գոյիտ է։
Արի վայելենք այս պահը, լավ։ Ով գիտի, ելի երբ մենք հնարավորություն կունենանք։ Որոցիր ամեն ինչի մասին։ Դե այսինքն, եթե կարող ես։ Ես գիտեմ, թե ինչքան է, որպեսզի այս պահը նորից կրկնվի։ Արի այստեղ։ Cuando tú estás y este calor rompe el invierno de mi cuarto, se vuelve eterno cada abrazo, no hay. Ույս, շնորհակալ եմ, որ Մակոին ինձ տվեցիր, բայց խնդրում եմ չհեռացնես նրան ինձնից։ Ես իմ ծաղիկներից մի քանիսը քեզ կտամ։ Եթե ուզում ես, բոլորը կտամ։ Միայն խոստացիր, որ նա հավետ ինձ հետ կլինի։ Nadie habló, tu perfume vive en mi colchón y en tu boca dejo el corazón. Իսկ հայրս գիտե, որ սիրահարվել ես ինձ։ Այո, նա ամենուր հետևում էր ինձ։ Հիմնադրամ էր գալիս, Ռոզայի տուն։ Մի անգամ նույնիսկ մեր տուն եկավ ու ինձ խնդրեց, որ ամուսնանամ իր հետ, բայց ես միշտ ամեն ինչ բացահայտ ասում էի նրան։ Իհարկե։ Գոնե նրա հետ սկզբից անկեղծ ես եղել։ Դու իմ մեջ հույս ես արթնացրել, սեր։ Հարգանք, սեփական անձիս նկատմամբ։ Ես ամբողջ սրտով սիրում էի քեզ։ Եթե գիտեր, որ դժվար կլինի Վիոլետա, ուրեմն ինչու մեր տուն եկար, Աստված իմ, ասա։ Որովհետև հիմար էի։ Պարոն Տոնին համոզեց ինձ։ Հիշում ես այն սրճարանի վիճաբանությունը, այդ ժամանակ Տեոբալդոն ստիպում էր ինձ հեռանալ երկրից, կամ քո կարծիքով ինչու էր նա իմ ետևից բանտ եկել։ Ուրեմն նա այդ լավությունը անունից չի արել, ամեն ինչ կեղծիք էր։ Իսկ եթե այդ ամենը ճիշտ է, ուրեմն ինչու հայրս ինձ սկզբից օգնեց ինձ, երբ ասացի, որ սիրահարվել եմ քեզ։ Հայրիկ, խնդրում եմ, դու պետք է հավատաս ինձ։ Ես հենց այնպես չեմ ասում, որովհետև ապացույցները տեսայերիզների մեջ են։ Ճիշտ է ասում, պարոն Տոնի, բացի այդ, եթե դուք էլ ուշադիր դիտեք այդ տեսայերիզները, կնկատեք, որ այդ երկու վանականները տարբեր են։ Հայրիկ, Օվիդիո սպանած վանականը ուղղակի ծողակի համար էր, իսկ կամ վանականը դեռ ողջ է։ Բայց ես քեզ այնքան ահավոր է դառնում, երբ վշտացած ես լինում։ Խնդիրն այն է, որ դու չես ուզում ընդունել, որ Օվիդիոն բացահայտել է վանականին։ Նա առաջ անցավ քեզանից։ Տեոբալդո նորից մի սկսիր դուրս արի։ Հիմա էլ ուրիշ վանականի մասին պատմություն ես հորինում, որովհետև չգիտես, թե ինչ անես, որովհետև ոչ մի բանի պիտանի չես։ Եթե այդքան լավ ոստիկան ես ու բոլոր հարցերը լուծել ես, ուրեմն ինչպես է հնարավոր, որ դու Մատեոյի փախչելուց առաջ չես բացահայտել, որ նա վանականն է։ Այստեղ նայիր։ Դատարկ է։ Մատեոն փախել է։ Արի այստեղ։ Ինչ որ մեկը վերցրել է վարակույրը։ Խնդրում եմ Յոլանդա, այն փաստը, որ Մատեոն հեռացել է տնից, ոչինչ չի նշանակում։ Դա չի նշանակում, որ նա է վանականը կամ որ ուրիշ վանական գոյություն ունի, որն այս տան մեջ սպանում է մարդկանց։ Ուրեմն ինչու են այդքան կասկածելի ձևով հեռացել տնից։ Լավ, Յոլանդա, ենթադրենք, որ Մատեոն է վանականը։ Հետո ինչ։ Նա գնացել է, որովհետև չի ցանկացել, որպեսզի բացահայտենք իրեն։ Ախ, Օվիդիո։ Սա ինչ է։ Ինչ է սա նշանակում։ Եկավ, կերավ, գնաց։ Սերին, ես չեմ ուզում, որ դու ատես ինձ։ Եթե միայն կարողանայի ջնջել այն ամենը, ինչը քեզ ցավ է պատճառում, կջնջեի ամբողջը, միեթե քեզ ցավ չպատճառեի։ Վստահ ես, որ ուրիշ գաղտնիքներ էլ չկա։ Չգիտեմ, որովհետև ես հիմա այն նույն կինը չեմ։ Վիոլետան, որի արարքից դու այսօր տառապում ես, ուրիշ կին էր, երդվում եմ։ Տիրոջ օգնությամբ դու ինձ օգնեցիր ապրել սեր կոչվող զգացմունքը։
Ինչպես հավատամ քեզ Վիոլետա։ Հարցին վերջ դնելով։ Տեսնում ես, որքան դժվար է ամեն ինչ, որքան հուսահատ վիճակ է, որ չգիտես ինչ անել։ Դե լավ։ Մատանին ինձ տուր, որովհետև ես կշարունակեմ իմ նոր կյանքով ապրել։ Ինձ համար շատ ծանր է դա լսել։ Կյանքում երբեք չեմ հիասթափվել այնպես, ինչպես հիմա հիասթափեցի քեզանից, մայրիկից, այրիկից ու ամբողջ ընտանիքից։ Ես բոլորիդ ասոցացրել եմ, բայց բոլորդ էլ ցածիճակ երկնքից։ Դու չպետք է ինձ աստվածացնեիր, որովհետև ես կատարյալ չէի, ես քեզ զգուշացրել էի։ Հետո ինչ, ոչ էլ ես եմ կատարել, ոչ էլ իմ ընտանիքը Վիոլետը, բայց ես սրտանց էի սիրում։ Իսկ հիմա, ինչ է լինելու մեզ հետ։ Չգիտեմ։ Երևի չպետք է հանդիպեինք։ Չգիտեմ։ Ինձանից մի խնդրի այս պահին որոշում կայացնել, չեմ կարող։ Հենց այս վայրում տիրոջ առջև ես անկեղծ գտնվեցի քեզ հետ։ Ու ամեն ինչ ասացի։ Բացարեց իմ սիրտը, որովհետև ես քեզ ամբողջ հոգով ու սրտով եմ սիրում։ Բայց պետք է իրերը լավ կշռադատել Վիոլետա, գուցե մի որոշ ժամանակով, ուղևորության գնամ։ Ոչ, Սանտիագո, ինձ հույս մի ներշնչիր, որովհետև դա ցավ է պատճառում ինձ։ Յոլանդա, ցանկացած մարդ կարող էր գրել այդ թուղթը, չգիտեմ, գուցե երիտասարդներն են եղել։ Իսկ երիտասարդներն ինչի համար պետք է գրեին։ Դե չգիտեմ, միգուցե որպեսի Մատեոյի գլխին խաղ խաղան, գուցե դրանով նրան այն վիճակին են հասրել, որ հեռացել է նա։ Շատ լավ, եղավ, ինչ ուզում ես ենթադրիր։ Ես ասում եմ քեզ, որ այս տանը շատ տարօրինակ բաներ են տեղի ունենում, ու քանի որ դու ես զբաղվում անվտանգությամբ, ենթադրեցի, որ քեզ կհետաքրքրեն դրանք։ Շնորհակալ եմ Յոլանդա։ Այ եթե ուզենաս ցույց տալ, որ վանականը Մատեոյի վերջը տվել է, շատ լուրջ կվերաբերվեմ քո ապացույցներին։ Շնորհակալ եմ։ Վանականը Մատեոյի վերջը տվել է։ Բայց ես այդպիսի բան չասացի։ Օվիդիոն դա պատահաբար ասաց։ Օվիդիոն շատ բան գիտի, բայց լռում է։ Հիմա ինչ գոյիդ է, արի տաքսի կանգնեցնենք։ Ոչ, Մակո, ես չեմ ուզում տուն վերադառնալ, որովհետև այդ վանականն այնտեղ է, իսկ եղբայրներս էլ ամբողջ օրը կռվում են։ Ինչ վատ բան կդրանում գոյիթա, Միացյալ Նահանգներում անգամ նման շոուներ են կազմակերպում։ Մենք նույնիսկ կարող ենք այդպես փող աշխատել։ Պատկերացնում ես վանականն ընդդեմ Ռոմելիայի կամ ասենք Օվիդիոն, ընդդեմ Ագրիպինայի։ Ինչ կարծիք ես, դե խոսիր։ Ես լուրջ եմ ասում, Մակո, ես իսկապես վախենում եմ։ Գրողոտանի գոյիթա։ Բայց ես էլ ինչի համար եմ, Մակոն ինչի համար է։ Ես կողքիդ եմ, որ պաշտպանեմ քեզ։ Ու դու ինձ երբեք մենակ չես թողնի։ Դրանում երբեք մի կասկածիր գոյիթը, լուրջ եմ ասում։ Ես վիրավորվում եմ քո կասկածամտությունից, միայն թե մենք մի փոքր պետք է սպասենք, լավ։ Պիտի սպասենք մինչև կրքերը հանդարտվեն, որպեսզի կարողանանք հանգիստ ամուսնանալ ու վայելել մեր կյանքը։ Դու ինձ հետ կամուսնանաս ու մենք ամուսիններ կդառնանք, չէ՞։ Դե իհարկե գոյիթա, չէ՞ որ այդպես ենք պայմանավորվել։ Խոստանում ես։ Ոչ, երդվում եմ։ Ում անունով։ Տիրոջ անունով եմ երդվում, լսեցի՞ր։ Երբ մենք ամուսնանանք, անչափ երջանիկ կլինենք։ Ֆրեդի Գարսիայի անունով եմ երդվում։ Արի գոյիթա, գնանք։ Lleva su historia. Կարծում եմ լավագույն միջոցը իրարից մի որոշ ժամանակով բաժանվելն է։ Մենք այսպես չենք կարող շարունակել։ Դա անհնար է Վիոլետա։ Հիմնադրամում ես մայրիկիդ հետ խոսեցի։ Ու նրան ասացի, որ կհրաժարվեմ քեզնից։ Ես խոստացա նրան քեզ հանգիստ թողնել։ Թվում է թե միակ բանը, որ հիմա կապում է մեզ, ամուսնական են վկայականն է, այնպես չէ։ Նաև մեր սերը, որ դեմ է մեզ։ Իմ անցյալի պատճառով ես չցանկացա ամուսնանալ քեզ հետ, չցանկացա ցավ պատճառել քեզ եւ տիրոջ առջև հրաժարվեցի քեզնից։ Ներիր ինձ բոլոր այն վատությունների համար, որ քո հանդեպ եմ արել, Սանտիագո։
Ես քեզ արժանի չեմ, նույնիսկ հիմա չպետք է քո կողքին լինեի։ Լաց մենի։ Վերկաց խնդրում եմ կանգնիր։ Տես ծով մեզ հուշում է։ Որ այստեղ մեկ անգամ եվս։ Ես և դու միասին ենք եղել։ Մենք չենք կարող մոռանալ դա Վիոլետը։ Նույնիսկ և դրժենք մեր խոստումը, ես երբեք չեմ կարող քեզ մոռանալ Վիոլետը։ Yo nunca te voy a olvidar. Վերջ։ Մեր միջև այլևս ոչինչ չկա։ Violeta. 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 Սերին Violeta. Անցյալ գիշերն այնքան ծանր անցավ, որդի ախր տարօրինակ բաներ են կատարվում այս տանը։ Տարօրինակ ասելով ինչ նկատի ունես մայրիկ։ Անցյալ գիշեր երբ աղոթում էի Հելենայի ձայնը լսեցի, նա կարծես կանչեր ինձ։ Այդ ձայնը նրա սենյակից էր լսվում ու ձայնագրիչից էր հնչում, հենց նրա լոգարանից որդիս Աուրելիո։ Իմ կարծիքով վանականն այնպիսի անձնավորություն է, որն իրեն Հելենայի տեղն է դնում։ Մայրիկ, հանգստացի, ինձ լսի։ Քո աստծո խենթությունը։ Ոչ, այդ դու ինձ լսիր, նրանք ուզում են ինձ խելագարության հասցնել։ Այդ ամենն ինձ խելագարության հասցնելու համար են անում։ Ես այդ ձայնագրիչը կգտնեմ ու քեզ մոտ կբերեմ, իսկ դու այն կլսես ու հետո քո աշխատասենյակում այդ ամենը կվերլուծես։ Լավ, շատ լավ, մայրիկ, հանգստացի։ Հավատում եմ, որ այս տանը ինչ որ մեկը ուզում է խելագարության հասցնել քեզ, բայց այն, որ այդ անձնավորությունը իրեն Հելենայի տեղն է դնում, որ սպանի մարդկանց, դա ուղղակի խենթություն է։ Գրողը տանի Աուրելիո, բայց դու պետք է հավատաս Յոլանդային։ Իմ կարծիքով ամեն ինչ շատ տարօրինակ է։ Նախ այն, որ Մատեոն այստեղ չէ, առանց բառ անգամ ասելու հեռացել է, վերջերս այս տանը շատ կասկածելի բաներ են կատարվում։ Անկեղծ ասած համաձայն եմ քեզ հետ։ Ամեն ինչ իրոք շատ տարօրինակ է։ Հիշում ես այն օրը, երբ Միկին զանգեց ու ասաց, որ ինքը Հելենան է։ Ինչ։ Ինչպես թե Միկին զանգեց։ Այո, զանգեց մայրիկ։ Իհարկե, նա հաստատ հենց քո ասած այդ ձայնագրիչի միջիկինն է։ Փաստորեն ամեն ինչ համընկնում է։ Այո, իսկ այս հաղորդագրությունը եկա կերա գնացի։ Այդ ինչպես հենց նույն գիշերը Յոլանդային Հելենայի ուրվականն է վախեցնում, իսկ Մատեոն էլ առանց որևէ բառ ասելու անհետանում է։ Չես կարծում, որ այստեղ պատահականությունները մի քիչ շատ են։ Անիմասիրո խոսքեր մոլորված քանի անգամ ես սիրելով ընկնում եմ քո ուսած թակարը թսին պատմությունդ հորինված կպատմես ինձ վախերով ու գույներով ճոխ բարուրված գիտեմ կեղծի